وہ پروگرام کر رہے ہیں اور نیکسٹ ایئر کے مارچ میں ہم دنیا کی سب سے بڑی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آئے گا. جہاں پر پاکستانی قوم کے جذبے، وہاں پر پاکستان کو معاشی طور پر بھی مستحکم کیا جائے. کیا وجہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں بھی پاکستان نے دی، لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر یہ جو دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہونے کا لیبل لگا ہوا ہے، اس کو ہم آج تک ہٹانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. اس لیے ایک برا پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اس معاملے میں ویسا رول پلے نہیں کر رہی جیسا رول پلے کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. عثمان رضا جولان نے اپنے چند ٹیم ممبرز کے ساتھ اکٹھے ہو کے نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد اکٹھی کر لی. مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی ظلم و بربریت کے اندر بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے. 80 سے 90 لاکھ جو لوگ ہیں کرفیو کا سامنا کر رہے ہیں. اگر ایک نوجوان لڑکا اتنی بڑی نوجوانوں کی تعداد کو اکٹھا کر سکتا ہے تو آپ ساری سیاسی جماعتیں مل کر مسئلے کشمیر کے اوپر اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ مسئلہ ہے دنیا میں واحد نیوکلیئرلی آرم اسٹیٹ ہے افغانستان جو سب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. ایک محلہ 8 نصیحتاں قیدی کرام پابندی. اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. ناظرین، والنٹیئر فورس پاکستان کی پیس کانفرنس اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کا ایک جوش و خروش سے بھرپور مجمع موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا. لوگوں کا جذبہ دیدنی ہے اور لوگ یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. اور ایک میسیج جو پوری دنیا کو یہاں سے گیا ہے امن کے حوالے سے کہ پاکستانی یوتھ جو کہ اس وقت دنیا کی دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ یوتھ ہے اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر یوتھ کی تعداد کے حوالے سے بات کریں 65% پاکستان کی یوتھ یہاں پر موجود ہے اور یہ وہی یوتھ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ملک کا فیوچر ہے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک ہوتے ہوئے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہوا ملک دیکھتے ہوئے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جلد یہ ملک ان ممالک کے صفوں میں شامل ہوگا جو اس وقت پوری دنیا کے ساتھ معاشی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے شانہ بشانہ. اس وقت ہم موجود ہیں والنٹیئر فورس کانفرنس میں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ایک نوجوان. ان سے جانیں گے کہ ان کا ادھر آنے کا مقصد کیا ہے اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ والنٹیئر پیس کانفرنس انہوں نے کیسی پائی. السلام علیکم، اپنا نام بتائیے گا. میرا نام گل فاطمہ بخاری ہے اینڈ آئی ایم فرام قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد. بیسیکلی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی جو ہمارے جو سچویشن ہے، جو کانفلکٹس چل رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں. اور اس کے لیے بیسیکلی جو ابھی سب سے ہماری بیسک نیڈ ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو میٹ اپس ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم شروع سے ایک ہی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور ہم کسی دوسرے سے اس کا پوائنٹ آف ویو نہیں لے رہے، تو ایک پوائنٹ پہ آ کے ہمارے لیے وہ چیز دوسرے کی چیز ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. اچھا، والنٹیئر فورس پیس کانفرنس اس میں آنے کا مقصد کیا آپ کا؟ ہمارا مقصد اوبویسلی دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا، کیونکہ ہمارے پاس بھی ہم بھی انسان ہیں. اگر زیادہ ٹائم تک ہم دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے اور اپنے کے ساتھ چلتے رہیں گے، ایک ہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں گے، تو ہمارے ایک ٹائم آئے گا جب ہمارے مائنڈس بھی بند ہو جائیں گے. جیسے اور اسی کی وجہ ابھی جن لوگوں کے مائنڈس بند ہو چکے ہیں انہی کی وجہ سے یہ کانفلکٹ جتنے بھی اگر ہم ریسرچ کر کے جب دیکھتے ہیں تو وہ جا کے انہی لوگوں پہ وہ ریسرچ ختم ہوتی ہے جنہوں نے بالکل کسی ایسے ایریا سے ہیں، کسی ایسی جگہ سے ہیں جو بہت ہی بیکورڈ ہے اور ان کے مائنڈ سیٹ ان کو کسی نے بتایا نہیں، نیو آئیڈیاز کے بارے میں، نیو سچویشنز کے بارے میں، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے ان کا، تو بیسیکلی ان کے مائنڈ واش ہو جاتے ہیں. اور ہمارا بھی اگر ہم ہمیں بار بار ایک ہی یونیورسٹیز میں یا اس طرح کی جگہوں پہ ہمیں ایک ہی آئیڈیاز، وہی آئیڈیاز جو ہماری کتابوں میں چلے آ رہے ہیں وہی پڑھاتے جائیں گے، تو پھر یہ جو روبوٹس بن رہے ہیں وہی ہم سے جو پہلے لوگ آ رہے ہیں جو کانفلکٹس کا باعث بن رہے ہیں وہ بھی یہی سب کچھ پڑھ کے آئے ہیں، تو پھر ہم بھی جا کے آگے یہی کریں گے، یہی کانفلکٹس چلتے رہیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے، اوبویسلی بہت ضروری ہے، ایسے ہونی چاہیے. میرا نام اقرا نذیر ہے، آئی ایم فرام میرپور آزاد کشمیر.
اور یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور ڈفرینٹ چیزیں ہونی چاہیے جو آج کل کے ینگ جنریشن ہے، کیونکہ جب ہم ڈفرینٹ چیزیں دیکھیں گے تو ہمیں اس سے کافی سبق ملے گا. اور یہاں پہ آ کے فی الحال تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو آج کانفرنس ہونے والی ہے اس میں کچھ مجھے ڈفرینٹ سیکھنے کو ملے گا. اور آپ کی جو ٹیم ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. یہ بھی بتائیے گا، آپ آزاد کشمیر سے آئی ہیں، تو آزاد کشمیر میں اور یہاں پہ کیا ڈفرینس آپ فیل کر رہی ہیں؟ کانفرنسز وہاں پہ بھی ہوتی ہوں گی، یہاں پہ بھی ہوتی ہیں؟ میرپور آزاد کشمیر میں کانفرنس ہوئی ہیں کافی زیادہ، میں نے دیکھی ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ ابھی تو اٹینڈ بھی کرنی ہے کچھ. اور میرپور میں یہ ہے کہ وہاں پہ چھوٹے لیول پہ ہوئی ہیں اور یہاں پہ فرسٹ ہے. دیکھیں اب انشاءاللہ آئی ہوپ کہ بہتر اور بہت اچھا ہو. اور کیا سمجھ رہی ہیں، کیا سوچتی ہیں، کیا ایم ہے آپ کا، کیا کچھ یہاں سے گین کر کے جائیں گے؟ انشاءاللہ ایم تو لائف میں بہت زیادہ ہے، لیکن آج کے حوالے سے بس اتنا ہی بولوں گی کہ انشاءاللہ ہوپ سو کچھ زیادہ اچھا ہو اور سرٹیفکیٹ مل جائیں جو زیادہ آنے والے وقت کے لیے، فیوچر کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. میرا نام رانا زیب سنگھ ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے. گلگت بلتستان اتنی دور سے آپ آئے ہیں اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا کیا ایک ایم لے کے آئے ہیں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے؟ دراصل یہ والنٹیئر فورس پاکستان جو انیشیٹو لیا ہے، ہمارے فاؤنڈر نے ایک اچھا ویژن لے کے آل اوور پاکستان سے، کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک پورے پاکستان کو اس میں سمیٹ لیا ہے. امن اور محبت کا یہ دراصل کہ آج یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے ہم نے اس کو فوکس کیا ہے امن کے اوپر، کیونکہ پاکستان کا جو امیج دکھا رہے ہیں، پاکستان ایک جس میں امن نہیں ہے، باہر یہ امیج دکھایا جائے، اس امیج کو ہم نے اب پازیٹیوٹی کی طرف لانا ہے. تو ہم نے اب گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک جتنے بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بھی یوتھ ہیں، اس کو ہم نے کور کیا ہوا ہے اور یہ پیغام دے رہے دنیا کو کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. آپ کے خیال میں کتنی کامیاب ہو گیا آج کی کانفرنس اور یہاں سے یوتھ خاص طور پر کیا میسیج لے کے جائے گی؟ انشاءاللہ الحمدللہ جو ہم نے پریویس ایونٹ کروایا گلگت میں اس سے بڑا اچھا رسپانس ملا. انٹرنیشنل میڈیا بھی کوریج دیا. گلگت میں کس حوالے سے ایونٹ تھا آپ کا؟ ہم نے گلگت میں کروایا تھا، ایسے ہمارے ایک آبجیکٹیو ہے یوتھ کو پروموٹ کرنا بیکورڈ ایریا سے اور نگلیکٹڈ ایریاز سے. تو جہاں ہم یہ محسوس کرتے ہیں گلگت اور جیسے کہ بلوچستان ہے، فاٹا ہے، ان خطوں کو، ان ریجنس کو تھوڑا سا نگلیکٹڈ کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں پاکستان کے کسی بھی کارنر کو، کسی بھی خطے کو، کہیں بھی یوتھ ہے اس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اپنا نام بتائیے گا. میرا نام نادر حسین. اور کہاں سے آپ آئے ہیں؟ میں فیصل آباد سے آیا ہوں. فیصل آباد سے آپ آئے ہیں کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو جانوں گا اس کانفرنس میں آپ کیا سوچ کے آئے ہیں کہ آپ کو یہاں سے کیا ملے گا اور آپ کی اپنی پرسنل اس سے کیا گرومنگ ہوگی؟ سر یہ کانفرنس جو والنٹیئر فورس ہے نا، اس کی بنیاد ہی فیصل آباد سے شروع ہوئی ہے. تو اس لیے ہم نے بہت ہی اچھی سوچ رکھی ہے. کوئی بھی اگر کوئی سوشل میڈیا پر اگر کوئی خلاف، کوئی پاکستان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، ہم جیسا کہ کشمیر میں کتنا سب کچھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ہم نے کافی خلاف باتیں کی ہیں. تو ہمارا بہت بڑی یوتھ ہے اور 2020 میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے 10 لاکھ اپنا آدمیوں کا ایک شیڈول بنانا ہے. تو انشاءاللہ آگے بہت ترقی کریں گے. سب لوگوں کی ایک اچھی سوچ ہے. جو بھی کوئی پاکستان کر کوئی ہوٹنگ کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. اچھا، ایک میں کوشچن آپ سے یہ کروں کہ والنٹیئر پیس کانفرنس یہ کروانے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں جو بھی کوئی نیگیٹو سوچ ہے ینگ جنریشن کی، جو اپن سوشل میڈیا پر کوئی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا پاکستان دہشت گرد نہیں ہے. انڈیا والے یہ بھی کہتے ہیں کہ دہشت گرد کو پاکستان پناہ دیتا ہے. ہم جب یہ یوتھ اکٹھی ہو گئی، کیونکہ سوشل میڈیا جو فیس بک وغیرہ اس پہ پاکستان کو کافی برا بھلا کہا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف ہونا چاہتے ہیں. صحیح. اور آپ کے خیال میں آج کی کانفرنس کس حد تک کامیاب رہے گی؟ انشاءاللہ بہت ترقی کیا، بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا ہے اسلام آباد میں. تو اونلی اسلام آباد اور فیصل آباد کے بندے نہیں ہیں، یہاں پر کافی پاکستان کے آدمی آئے ہوئے ہیں، اسلام آباد سے، کراچی سے اور گجرانوالہ سے، گلگت سے، بلتستان سے اور مری سے. ہمیں کافی سپورٹ کیا ہے، کافی ورک کر رہے ہیں ہم لوگ. انشاءاللہ آگے نیکسٹ ٹائم بھی ایسے کریں گے. اور سب لوگوں کو سے اپیل ہے کہ والنٹیئر فورس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں اور انشاءاللہ ہم پاکستان زندہ باد. جی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فیصل آباد سے پارٹیسپینٹ موجود تھے اور اسپیشلی یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے موٹیویٹ کیا، سب کو کس طرح سے موبلائز کیا اور پیس کانفرنس کروانے کا مقصد کیا ہے. میرا نام محمد عاقب دانیال ہے اور میں رحیم یار خان سے یہاں پہ والنٹیئر پیس کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں. اسپیشلی اپنی ٹیم کے ہمراہ ہم ٹوٹل 17 لوگ ہیں جو کہ اسپیشل اس کانفرنس کے لیے آئے ہیں رحیم یار خان سے.
तो वो क्या बात थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि हम इधर जाएं और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें? एक्चुअली वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान प्योर पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है और ये 5th जनरेशन वार को काउंटर कर रही है पाकिस्तान में, जो कि आजकल की अशद ज़रूरत है। आपको पता है कि आजकल साइकोलॉजिकल वार का दौर आ गया है, कन्वेंशनल वार होगी नहीं, डू और डाई का ज़माना है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल वार हमारे मुल्क में भी हमारे अंदर से जड़ों को भी काट रही है। इसको इनकाउंटर करने के लिए वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है और उसके साथ साथ ये जो इनिशिएटिव है इनका वॉलंटियर पीस कॉन्फ्रेंस, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। हम यहाँ से बहुत कुछ लर्न भी कर रहे हैं। अच्छा, तो जो कुछ लर्न करेंगे क्या आप उसे आगे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे, वो आगे भी डिलीवर किया जाएगा? एग्जैक्टली हम इनके यहाँ से एम्बेसडर्स हैं। हम यहाँ से इनके मैसेज को एक एम्बेसडर की तरह पूरे रेमियार खान में, बल्कि साउथ पंजाब में और हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में, हर बच्चे को, हर टीचर को, हर बंदे को, हर अफराद को जो जो सोशल मीडिया यूज़ करता है, जो नहीं यूज़ करता, उसको बताएंगे। पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को अच्छा करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अवैस है। हाफिज़ साहब, ऐसी क्या मोटिवेशन थी जो आपको यहाँ तक खींच लाई है? देखें, मोटिवेशन तो ये थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना। मुझे इनिशिएटिव इन्होंने लिया, उस्मान भाई हमारे प्रेसिडेंट साहब थे, तो उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, पीसफुल कंट्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि एंटी स्टेट आया और कोई स्टेटमेंट आया थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उसे काउंटर करना है। तो ये जज्बा मेरे में पहले ही था कि मेरे बावजूद इंडिया से आए थे, तो कुछ आर्मी से भी, तो इसलिए इस हिसाब से फिर मैंने चाहा कि चलो आर्मी में नहीं सही तो इसी तरह मैं मुल्क की खिदमत कर लूँ। तो इसलिए मैंने वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान ज्वाइन की और साउथ पंजाब को लीड कर रहा हूँ, यूथ को अवेयर कर रहा हूँ, पॉजिटिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, 5th जनरेशन वारफेयर, क्योंकि किस तरह हमारे पे हैवी हो गई है, साइकोलॉजिकल अटैक करके यूथ को कमज़ोर किया जा रहा है। हम यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं ताकि वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो और मुल्क के दिफा करें। अच्छा, साउथ पंजाब में हमने देखा थोड़ी सी पसमानदगी भी है, कुछ लोग वहाँ पर नाराज़ भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें मेजॉरिटी की, आपकी तरह के जो लोग मैच्योर लोग हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम ना सिर्फ साउथ पंजाब के लिए कुछ करें बल्कि पूरे मुल्क के लिए कुछ करें। तो पीस कॉन्फ्रेंस से जो मैसेज लेके जाएंगे उसे वहाँ पर किस तरह से डिलीवर करेंगे लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए? देखें, साउथ पंजाब में बिल्कुल अवेयरनेस की ज़रूरत है। निगलेक्टेड एरिया, बहुत कुछ लोगों का अवेयरनेस नहीं है, तो हम इंशाल्लाह साउथ पंजाब को प्रमोट करेंगे और गांव में टीम्स बनाएंगे, उन्हें अवेयरनेस देंगे। वॉलंटियर पीस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, दे कैन नॉट सपोर्ट टेररिस्ट। तो हम इसी सिलसिले में पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को पीसफुल कंट्री बनाया जाए। यही अवेयरनेस हम साउथ पंजाब और पूरे पाकिस्तान को देंगे। आपके ख्याल में साउथ पंजाब में ऐसी अगर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है तो उससे वहाँ की यूथ कितनी मोटिवेट हो सकती है? अभी रिसेंटली हमने साउथ पंजाब में कॉन्फ्रेंसेस की हैं, मुल्तान में की है, रहीमियार खान में की है, रहीमियार खान यूथ समिट के नाम से काफ़ी यूथ को अवेयर किया। इसी सिलसिले में पॉजिटिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, 5th जनरेशन वारफेयर, किस तरह हम पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं पीसफुल कंट्री, तो उससे हमारी काफ़ी टीम्स हमारे साथ जो यूनिवर्सिटीज़ की साउथ पंजाब से अटैच हुई हैं, काफ़ी 5 सिटीज़ हैं जिधर से हमारी टीम्स डेवलप हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अब फिर पीस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बल्कि साउथ पंजाब यूथ समिट करेंगे जिसमें हम साउथ पंजाब की जितने भी सिटीज़ हैं उन्हें इनवाइट करेंगे और पूरे पाकिस्तान से डेलीगेट्स लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इस पीस कॉन्फ्रेंस में आने का आपका मकसद क्या है? इस कॉन्फ्रेंस सबसे पहली बात ये कि यहाँ पे आने का यूथ का इकट्ठा होना, यहाँ पे ऐसे हालात हैं मुल्क में, और ये बताना कि मुल्क में अमीन के इस्लामाबाद के पीस रखना कि अब जो हमारे रिसेंटली हालात चल रहे हैं धरने वगैरह के, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पीसफुल कॉन्फ्रेंस का। इसका मकसद ये है कि यूथ को मोटिवेट करना, उनको बताना कि माशरे में कैसे अमन अमान रख सकते हैं, कैसे हम लोग एक पीसफुल ज़िंदगी, पीसफुल लाइफ हम लोग गुजार सकते हैं। हमारा मकसद ये होना चाहिए। आपके साथ यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स आए हैं? मेरी यूनिवर्सिटी के मीन ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा, मीन के 55+ हैं। और क्या है वो मोटिवेशन थी जो आपको यहाँ पर लेके आई है? मोटिवेशन ये है यहाँ पे कि हम लोग एक नई चीज़, एक मीन हमें पता चले कि लोगों में क्या हो रहा है आज की सोसाइटी में, इंफॉर्मेटिव सेक्शन हमारा क्या चल रहा है, हमारे माशरे में क्या चल रहा है, क्या हालात हैं, हमें उससे अवेयरनेस होने के लिए। नाज़रीन, वॉलंटियर पीस कॉन्फ्रेंस 2019 में हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी मौजूद है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर नौजवान आए हैं और इस वक्त भी हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे जानेंगे वो कहाँ से आई हैं और उनका इस कॉन्फ्रेंस में आने का मकसद क्या है। आप कहाँ से आई हैं और इस कॉन्फ्रेंस में आने का आपका मकसद क्या है? मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ, सेटेलाइट टाउन से। यहाँ पे आने का हमारा मकसद ये है कि हमें पीसफुल कैसे रहना चाहिए, हमें माशरे में कैसे रहना चाहिए, हमें ये पता चले कि हमारा माशरा कैसा है, हमें कैसे रहना चाहिए। जैसे कि अभी आप कश्मीर को ले लें तो कश्मीर के हालात जैसे कि पता है सबको पाकिस्तान में कैसे चल रहे हैं, तो हमें इस यहाँ पे आके ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें इस माशरे में कैसे रहना चाहिए। और आप जो मैसेज आज यहाँ से लेकर जाएंगे
क्या आप उसे आगे भी डिलीवर करेंगे, यूथ वो मोबिलाइज हो सके? इंशाल्लाह ज़रूर, जो कुछ हम यहाँ से सीखेंगे वो हम आगे भी फैलाएंगे ज़रूर, सबको बताएंगे कि यहाँ पे कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए हमें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान। उनसे बात करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस को करवाने का मकसद क्या था और अभी तक का क्या रिस्पॉन्स उन्हें मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। अहमद उसामा ताहिर, चेयरमैन वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान और पैटर्न इन चीफ हूँ वॉलंटियर पीस कॉन्फ्रेंस का। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस करवाने का मकसद क्या था और क्या चाहते थे आप कि किस तरह से यूथ को मोबिलाइज़ किया जाए एक प्लेटफॉर्म के नीचे? एक्चुअली पिछले अरसे के अंदर जो लास्ट 90 डेज़ के अंदर कश्मीर का इशू चल रहा है बहुत सा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी जो सा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मामला चल रहा था, तो हमने इनिशिएटिव लिया कि यूथ को हम बताएं कि 27 को जिस तरह कश्मीर का ब्लैक डे होता है, तो हम उससे एक दिन पहले 26 को यूथ को बताएं कि पीस जो सा है वो बेशक इम्पॉसिबल लगता है कि पीस के बगैर, लेकिन हम दुनिया को भी बताना चाहते हैं और यूथ को भी बताना चाहते हैं कि पीस इज़ पॉसिबल। और हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इस्लामाबाद की यूथ और पाकिस्तान की यूथ जो है वो पीस चाहती है। यूथ ख़ास तौर पर जिन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, वो यहाँ से आज क्या गेन करके जाएगी? एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि गिव अ चांस टू पीस, बस हमारा यही एजेंडा है। आपका नाम? अली। और अली, आप गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं और आपका पूरा ये ग्रुप ये गिलगित से ही है, तो क्या ऐसी मोटिवेशन थी जो आपको यहाँ पे खींच लाई है? वॉलंटियर फोर्स में बेसिकली हम इसलिए आए थे कि इससे हमारी इंट्रैक्शन जो बाकी सूबों के या बाकी शहर के जितने भी लोग होते हैं उनसे हमारी बढ़ जाती है और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाए तो लैंग्वेज स्पीकिंग वगैरह हमारी स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं यहाँ इनके साथ इंट्रैक्शन की वजह से, और जितने भी मतलब नीडी पीपल्स होते हैं उनकी किस तरह हेल्प करनी चाहिए ये हमें मतलब गाइड करते हैं और हमें बताते हैं। तो अब तक आपने यहाँ से क्या लर्निंग ली है अभी तक की जो पीस कॉन्फ्रेंस आप अटेंड कर चुके हैं? इनका बहुत कम असर रहा है, तकरीबन साल हुआ है इनका, और इनकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग है और इन लोगों ने जितनी अचीवमेंट की हैं वो मतलब काबिल-ए-दाद हैं। तो हम ख़ुद ये चाहेंगे कि इनके साथ हिस्सा बने और इनके साथ काम करें अगर हमें कोई मौका मिले तो। गिलगित में अगर हम बात करें पीस के हवाले से, यहाँ से जो आप कुछ गेन कर रहे हैं वहाँ पे उसे जाकर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या दूसरों तक पहुँचाएंगे? गिलगित में बेसिकली बहुत डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के हिसाब से या कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ के लोग एक दूसरे से इतना इंट्रैक्शन नहीं रखते। तो हम यहाँ आने का बेसिकली मकसद और यहाँ से जाने का तो मुख्तलिफ़ इलाकों से, वहाँ से 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हम यहाँ से जाते हैं तो आपस में इंट्रैक्शन होती है और भी लोगों को हम बता देते हैं कि भाई फ़लाँ एरिया के लोग भी अच्छे हैं और उनसे भी मतलब हम ताल्लुक़ और बातचीत कर सकते हैं और मोहब्बत को आगे प्रमोट कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ मोहम्मद असलम, रहनुमा जमात इस्लामी के, और उनसे जानेंगे आज की वॉलंटियर पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वॉलंटियर फोर्स ने कोई हज़ारों नौजवान को इकट्ठा किया, जिनमें हमारी बेटियां भी हैं और हमारा बेटे भी हैं। हमें यहाँ पहुँचकर इंतहाई खुशी हुई कि तमाम तस्बात से बुलंद सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है, कलमा तैयबा की बात हो गई है और पाकिस्तान की खुशहाली की बात हो रही है। इंशाअल्लाह हमारे जितने नौजवान हैं वो बेटियां और बेटे हैं, इस पर मुतहद होंगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामेंगे और इंशाअल्लाह इससे भी पाकिस्तान खुशहाल होगा और अब तमाम मसाइल हल होंगे नौजवानों के। और मियाँ असलम साहब ये भी बताइएगा कि आज के नौजवानों में क्या जज्बा देखते हैं आप, और माजी में ये जज्बा था आपके ज़माने में जब आप एक नौजवान थे? देखिए, नौजवान हमेशा पाकिस्तान के नज़रिए के साथ रहे हैं। आज का नौजवान हो, कल का नौजवान हो, परसों का नौजवान हो और 47 का नौजवान हो, हाँ हमेशा नौजवानों ने पाकिस्तान के नज़रिए की तहफ़्फ़ुज़ की है और आज भी उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और हमारी बदकिस्मती रही है कि हुकूमतें अच्छी नहीं आईं। इंशाअल्लाह अब नौजवान बेदार हो चुके हैं। इंशाअल्लाह मुस्तक़बाल में इंशाअल्लाह वो गवर्नमेंट आएगी जो अल्लाह से डरने वाली होगी, जो इंशाअल्लाह कलमा तैयबा का निज़ाम नाफिज़ करेगी। इंशाअल्लाह फिर पूरा हमारा पाकिस्तान इस्लामी भी होगा, खुशहाल भी होगा और कर्जा फ्री होगा और करप्शन भी फ्री होगा इंशाअल्लाह।
اور میاں اسلم صاحب یہ بھی بتائے گا کہ آج کی کانفرنس سے اب کیا میسیج ایسا لے کے جا رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں باقی پاکستان کے نوجوان بھی وہ سنیں، وہ سمجھیں اور اسے آگے تک پہنچائیں؟ میں ایک ہی پیغام لے کے جا رہا ہوں کہ تمام نوجوانوں نے تہیہ کر لیا ہے، ہم تمام تعصبات سے بلند ہو گئے اور صرف اللہ کے پیغام کو مضبوط تھامیں گے اور اس پر عمل درآمد کریں گے۔ چوہدری صاحب سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا، آپ کو ایز اے گیسٹ اسپیکر یہاں پر بلایا گیا ہے، کس طرح پایا آپ نے اس کانفرنس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان میں پاکستان بھر کے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہوئے والنٹیئر فورس پاکستان کے صدر جناب عثمان رضا جولاہا اور آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر جناب احمد اسامہ طاہر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یوتھ کی اتنی بڑی تعداد کو امن کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے، دنیا میں امن کے لیے، محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یہاں پر جمع کیا اور ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ اور اس تقریب کی خاص بات یہ تھی کہ اس تقریب کے اندر جہاں پر نظریہ پاکستان کی، دو قومی نظریے کی، قیام پاکستان کی جد و جہد کی اس تاریخ کو دہرایا گیا، وہیں پر نوجوان نسل کو پاکستان کے بننے کے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا، روشناس کرایا گیا، اور اس حوالے سے پاکستان کی تاریخ کے ان سانحات کہ جن کے اندر بنگلہ دیش کا وہ ثانیہ کہ جب ہمارا ملک دو لخت ہوا، ہمارے ملک کے دو حصے ہوئے اور پاکستان کی وہ ریاست اس سے بنگلہ دیش کی ریاست بنی، اس کے حوالے سے اس کے شہداء، اس کے غازیوں کا ذکر بھی یہاں پر ہوا، اور اسی طرح کشمیر کا جو اس وقت برننگ ایشو ہے، شہرگ پاکستان، کشمیر میں امن کیسے قائم ہوگا، اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ کرنا یہی در حقیقت والنٹیئر فورس پاکستان کی کامیابی ہے کہ پاکستان کا نوجوان، پاکستان کی بیٹی اور بچی اور پاکستان کا نوجوان وہ اس بات کو سمجھے کہ اسلام امن کا دین ہے، پاکستان نظریہ اسلام کی خاطر حاصل کیا گیا، اور جہاد فی سبیل اللہ وہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور جد و جہد کے نتیجے ہی کے اندر امن بھی آتا ہے، خوشحالی بھی آتی ہے، اور انشاءاللہ کشمیر وہ اسی جد و جہد کے نتیجے میں آزاد ہوگا۔ وہ جد و جہد کہ جو قلم سے شروع ہوتی ہے، جو زبان سے شروع ہوتی ہے اور جو قتال فی سبیل اللہ تک پہنچتی ہے، انشاءاللہ پاکستان اپنی عسکری قیادت کے اندر پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی قوم کے جذبے کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے ماٹو کو اختیار کرتے ہوئے کشمیر کو آزاد بھی کروائیں گے اور دنیا کے اندر امن بھی قائم ہوگا۔ میں اقوام عالم سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ دنیا کے اندر امن کے لیے، دنیا کے اندر جتنے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ افغانستان کے اندر امن ہو، چاہے وہ یمن اور شام ہو، یا دنیا کے جتنے ممالک ہوں، وہاں پر امن کو قائم کریں گے تو تبھی دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اور دہشت گردی در حقیقت اقوام متحدہ کی غلط پالیسیوں اور امریکہ کی دو رنگی کے نتیجے میں جنم لیتی ہے۔ اقوام عالم اس منافقانہ کردار کو ختم کریں گے تو دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ چودھری صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت ایک میسیج دیا ہے کہ ہم سب کو متحد ہو کے امن کے حوالے سے کام کرنا چاہیے اور آپس کے جو اختلافات ہیں انہیں بھلا دینا چاہیے۔ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا تاجر برادری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کے ساتھ کس طرح سے بات کر کے، کس طرح سے مل کے اس ملک کو آگے بڑھا سکتی ہے؟ دیکھیے، امن کے حوالے سے میں جب امن کی بات کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امن کمزوروں کو امن نہیں ملتا، امن اسی کو ملتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ تو امن کے قیام کے لیے بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ملک جس طرح ہمارا ایٹمی ملک ہے کہ آپ کے پاس ایٹمی پاور بھی ہو، آپ کے پاس ڈیٹرنس بھی ہو، آپ کے پاس اسلحہ بھی ہو، آپ کے پاس فوج بھی ہو، لیکن یہ فوج اور اسلحہ جب تک معاشی استحکام نہ ہو تو یہ کسی کام نہیں آتا۔ اس لیے جہاں پر اسلحے کی ضرورت ہے، جہاں قوم کے جذبوں کی ضرورت ہے، وہاں معاشی استحکام بھی ضرورت ہے، اور پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے پاکستان کا تاجر اور پاکستان کا صنعت کار وہ حکومت کے ساتھ مل کے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ ہمیں پاکستان کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا ہے، IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی سے نکالنا ہے، آزادانہ اور خود مختار معاشی پالیسیاں بنانی ہیں، تبھی اس معاشی استحکام کے نتیجے میں دنیا وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ آج اقوام عالم کی توجہ اگر ہمیں مسئلہ کشمیر پر حاصل نہیں ہوتی تو اس لیے نہیں ہوتی کہ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے اور ہندوستان کے ساتھ ان کے معاشی مفادات وابستہ ہیں۔
इसलिए हमें पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना है और पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का ताजर पाकिस्तान की कौम हुकूमत के साथ हर तरह के तावन के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ मैं हुकूमतों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हुकूमतों को भी ये चाहिए कि वो वर्ल्ड बैंक, आलमी मालियाती इदारों की ग़ुलामियों से निकलते हुए अपनी आमदन और अखराजात में तवाज़न पैदा करते हुए इस मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम लाएँ और सियासत से बालातर होकर इस मुल्क के अंदर एक कौमी मुआशी पॉलिसी की ज़रूरत है ताकि ये मुल्क अपने मजबूत कदमों पर खड़ा हो सके। और मुल्क तभी कदमों पे खड़ा होगा जब तादीर बरादरी टैक्स भी देगी। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि अभी टैक्सेस की बात हुई है तो उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया, फिर मुआशी खुशहाली कैसे आएगी अगर टैक्स ही ना दिया जाए तो? देखिए, पाकिस्तान का ताजर टैक्स देता है, पाकिस्तान का ताजर टैक्स देना चाहता है। हम टैक्सेस का आसान और सादा निज़ाम चाहते हैं, हम करप्शन और ब्लैक मेलिंग के निज़ाम का ख़ात्मा चाहते हैं। हमने अभी जो 29 और 30 तारीख को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल की कॉल भी दे रखी है, ये टैक्स ना देने के लिए नहीं है, ये दर हकीकत टैक्स के आसान और सादा निज़ाम के लिए है ताकि हमारा दिया हुआ टैक्स कौमी ख़जाने के अंदर जमा हो, हमारा दिया हुआ टैक्स इस मुल्क की आवाम की तालीम और सेहत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर ख़र्च हो। हम उस ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इस कौम को और इस मुल्क को अपने कदमों पर खड़ा करने के लिए टैक्स क्या, हर कुर्बानी अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट उस्मान जुलाहा, वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, और सारी आज की कॉन्फ्रेंस करवाना इनके सर था और बड़े अहसन तरीके से इन्होंने अपनी जो एक कोशिश है, एक अपनी काविश है, उसे सर अंजाम दिया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरह से आपने कॉन्फ्रेंस करवाई, और मकसद इस कॉन्फ्रेंस का क्या था, किस तरह से यूथ को मोबिलाइज़ करना, और हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर बहुत यूथ मौजूद है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया DTH न्यूज़ का, इश्तियाक गोंदल साहब का, जो हमेशा यूथ के जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा वॉलंटियर्स का नेटवर्क है, और इस क्रिटिकल दौर में इस जो हमारा हालात चल रहे हैं कश्मीर के और फिर विद इन पाकिस्तान भी, हमें इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता इंडिया कश्मीर पे हमला करता है तो हम जंग उनसे उसी सूरत कर सकेंगे जब हमारे इंटरनली हालात बेहतर होंगे, हमारे पाकिस्तान में अमन होगा, यूनिटी होगी। तो आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हम पूरी दुनिया को ये मैसेज दें, वी आर यूनाइटेड, वी आर वन। यहाँ पे कोई मसले मसाइल नहीं है, और हम किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा दिन आता है, हम सारे मिल के उसका मुकाबला करेंगे। और ये बताइएगा कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना, इतनी यहाँ पर यूथ को ऑर्गेनाइज़ करना और उन्हें लेकर आना, ये कितने अरसे की आपकी मेहनत थी? देखें जी, ये हमारे लिए इसमें कोई 30 डेज़ लगे हैं, वो हम इसलिए इसको जल्दी कर लेते हैं। जो लोग पूरा साल मेहनत करते हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, नौजवानों का आपको पता है जज्बा बड़ा गर्म होता है और वो एक्टिव होते हैं। जो काम 6 माह का हो वो 30 दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। इसमें हम इन्विटेशन देने में लोगों के डेलीगेट्स यहाँ पे 3-4 दिन पहले पहुँचना शुरू हो गए। यहाँ पे मेहनत तो लगती है और टाइम भी लगता है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि सब ने जज्बे के साथ और वलवले के साथ और नेक नीयत के साथ पाकिस्तान के लिए यहाँ पे काम किया, ताकि हम पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें और पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें। और वॉलंटियर पीस कॉन्फ्रेंस 2019 जो मकसद था, वो मकसद आज हासिल हो गया? बिल्कुल जी, आप देख लें यहाँ पे गिलगित से भी लोग बैठे हैं, यहाँ पे बलूचिस्तान से भी लोग आए हैं, सिंध से भी आए हैं, कश्मीर से भी आए हैं, और ये सारे सिंधी कश्मीरी गिलगिती बन के नहीं आए, ये यहाँ पे पाकिस्तानी बन के आए हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी बन के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के लिए बैठे हुए हैं, और सब ने ये अहद किया है कि हम वॉलंटियर्स हैं, ये जो वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान के, ये वॉलंटियर्स ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे सैलाब आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, जैसे मीरपुर में भी आया, तो ये वॉलंटियर फोर्स पाकिस्तान के वॉलंटियर्स ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। जिस तरह से हमारी फ़ौज बॉर्डर पे खड़ी हो के दुश्मनों का मुकाबला कर रही है, ये सारे वॉलंटियर्स जितने भी ये वॉलंटियर्स हैं, ये सोशल मीडिया के महाज पे 5th जनरेशन वारफेयर लड़ रहे हैं। ये आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज़ पे पाकिस्तान की जो दो कौमी नज़रिया उसके महाज पे लड़ रहे हैं। जैसे ये हमारी ख़वातीन की यहाँ पे कसीर तादाद मौजूद है, ये भी यहाँ पे अपनी पाक आर्मी के साथ और पाकिस्तान के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं पाकिस्तान है। और हमने देखा कि इस्लामाबाद में काफ़ी रुकावटें भी हैं, क्योंकि अभी JUI जो है उसने ऐलान किया है कि हम धरना देने जा रहे हैं, मार्च करने जा रहे हैं। तो इन रुकावटों के बावजूद यूथ का इधर पहुंच जाना, इसे किस तरह से देखते हैं आप?
देखें जी, जब इंसान किसी चीज़ का इरादा कर लेता है, फ़िज़ाए बदर पैदा कर उतर सकते हैं फ़रिश्ते तेरी नुसरत को कितार दर कितार अंदर अब भी। जब हम इरादा कर लेते हैं किसी चीज़ का और अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं और पूरी मेहनत करते हैं, तो रास्ते में कोई भी रुकावट आ जाए, वो रुकावट अल्लाह ताला खुद भी दूर कर देते हैं। और ज़ाहिर है नौजवान भी इस चीज़ों का डट कर मुकाबला करें तो ये कंटेनर और ये रोड ब्लॉक होना या मौसम का ख़राब होना कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वॉलंटियर पीस कॉन्फ्रेंस में माइज़ा हमीद रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, और काफ़ी एक्टिव मेंबर भी हैं। इनसे बात करेंगे आज के वॉलंटियर फोर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम माइज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो वेलकम वॉलंटियर फोर्स कॉन्फ्रेंस में। किस तरह का पाया और क्या मैसेज एक लेके जा रही हैं आप यहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव है, और इसको जो लेके जा रहे हैं कि ये बाय 2020 जो है ये एम कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स हो जाएंगे सोशल मीडिया पे और मेरा ख्याल है कि हमें ज़रूरत है कि इस वक्त यूथ जो है एक अच्छा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज जो है वो इंटरनेशनली दे। और हमारी पाकिस्तान में जो है मेरा ख्याल है मेजर अमाउंट जो है वो यूथ का ही है। तो आज का जो इवेंट है वो एक स्टार्ट है। मुझे लगता है कि इसको इन इवेंट्स को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि अवेयरनेस और फैले, और जो गैप है सियासतदानों में और पॉलिसी मेकर्स में और यूथ में वो ख़त्म होना चाहिए, और उनके अंदर जो है आपस में घुल मिल जाना चाहिए, ताकि जो है जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो मिसकंसेप्शंस हैं यूथ की, क्योंकि देखें ना, जो एजुकेशन में पढ़ाया जाता है वो प्रैक्टिकल लाइफ से डिफरेंट होता है। सो इन दोनों का आपस में यूनाइट होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बड़ा मेहनत की गई है। एंड आई थिंक मैं सैल्यूट करती हूँ यंग लोगों के कि वो आए और उन्होंने आके हमारी बातें सुनी। अच्छा, आपने मैसेज अच्छा दिया कि मुत्तहिद होकर अपने गैप्स को ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, सारे यूथ को मोबिलाइज़ करना चाहिए। तो ये गैप्स हमें असेंबलीज़ में क्यों नज़र आता है, हम वहाँ पे इसे ओवरकम करने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो है फाइब्रिकेशन जो है बहुत ज़्यादा हुई हुई है इस वक्त। कश्मीर इशू भी चल रहा है और दीगर जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशंस भी चल रही हैं। इस वजह से ऑब्वियसली जो पार्टीज़ फील करती हैं कि उनको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है इस वक्त, और उसमें इंस्टीट्यूशंस, मीडिया भी है जिसको रोका जाता है, तो उसमें फिर एक अंदर से जो है एक गुस्सा जो है वो सामने आता है। मैं ये समझती हूँ कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ऑब्वियसली हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम तो या वॉलंटियर फोर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस तो कोशिश कर सकती हैं कि मैसेज क्रॉस करें, लेकिन इम्प्लीमेंट इन्होंने करना है, और ये इन्हें सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए कि थ्रू पार्लियामेंट जो है एक पूरे मुल्क में मैसेज जाता है, तो पूरी जो पार्लियामेंट है उसको एक एग्जाम्पल बनाएं, लेकिन ये इनिशिएटिव जो है वो हुकूमत की तरफ से आएगा। अच्छा, और अपोजिशन फिर इसे वेलकम करेगी या वो फिर इसे पे तनकीद बराए तनकीद होगी? देखिए, अपोजिशन जो है शुरू से जो दो पार्टीज पिछले 10-20 साल में रही हैं वो आपस में काम करती नहीं है, तो वो काम ऐसे ही करते रहे कि पार्लियामेंट में इकट्ठे बैठ के, और इकट्ठे बैठे बगैर काम हो ही नहीं सकता, पार्लियामेंट में पॉसिबल ही नहीं है। कश्मीर इशू देख लें आप, अभी कोई धरना इशू देख लें, अभी कोई और इशू देख लें, तो इसलिए हमें बैठना तो इकट्ठा पड़ेगा। तो अभी अगर गवर्नमेंट रियलाइज़ कर ले कि इकट्ठे बैठ के काम होएगा तो अच्छा होगा, अदरवाइज़ ये मुल्क नुकसान की तरफ जाएगा। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान से इधर नुमाइंदगी मौजूद है स्टूडेंट्स की, और अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपकी नुमाइंदगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान साहब इधर आए थे, फिर जमात इस्लामी से मियां असलम साहब आए थे, तो जब हम एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या समझती हैं हमें वहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहे, कश्मीर के इशू पे क्यों नहीं हो पा रहे? कश्मीर पे कॉन्फ्रेंस होती है तो अपोजिशन सारे वावेला मचा देती है, तो वाई डोंट वी कन्वे अ पॉजिटिव मैसेज टू द वर्ल्ड ऑन दिस इशू? देखिए जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब आप सियासी इंतकाम पे उतर आते हैं या आप किसी चीज़ को बंद करने की कोशिश करते हैं या कोई ज़ालमाना कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, मैं हुकूमत का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर गुस्सा और गम जो है वो बढ़ता है। इस वजह से जो है ये ज़्यादा जो है पार्लियामेंट में अब जो है फैब्रिकेशन हुई है। मैं यही कह रही हूँ कि हुकूमत को इनिशिएटिव, हुकूमत के लोगों को, जो यंग लोग आए हैं, जो कहा गया है कि PTI के आए, उनको आके इनिशिएटिव लेना चाहिए
اور اسپیکر کو ایک رول پلے کرنا چاہیے کہ کسی طرح جو ہے ان کو اکٹھے بٹھا کے اور جو بھی گریوینسز ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی سیف اللہ ڈوگر. ان سے بات کریں گے والنٹیئر فورس پیس کانفرنس کے حوالے سے کیا کہیں گے. السلام علیکم ڈوگر صاحب, ویلکم پیس کانفرنس میں. کیا میسج لے کے جا رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کامیاب رہی ہے کانفرنس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ کسی بھی چیز کی کامیابی کا جو ہے وہ دارمدار اس کے آبجیکٹیوز کے اوپر ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے آبجیکٹیو از ٹو کنیکٹ دا یوتھ اینڈ اسٹے دیم ان دی پازیٹیو ڈائریکشن. میرا خیال ہے والنٹیئر فورس پاکستان جو ہے ابھی تک کافی ساری کانفرنسز اکراس پاکستان کر چکی ہے, اور اس میں میرا خیال ہے سب سے پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس میں یوتھ ہی اکٹھی ہو رہی ہے اور وہ والنٹریلی اکٹھی ہو رہی ہے, اور پاکستان کے فیوچر کو برائٹر بنانے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں وہ جو بھی انیشیٹوز لیے جا سکتے ہیں وہ لینے کی کوشش کر رہی ہے. تو انتہائی پازیٹیو بات ہے. آج کی پارٹیسپیشن دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. ایک لارج نمبر کے اندر جو ہے یوتھ یہاں پہ اکٹھی ہوئی اور مختلف شہروں سے اکٹھی ہوئی. دیٹ از دی بیسٹ پارٹ آف اٹ. تو میرا یہ دوسری دفعہ ہے اتفاق ان کی اس کانفرنس میں شامل ہونے کا, اور میں پہلی دفعہ کے ایکسپیرینس کے بعد میرا یہ خیال تھا کہ وین ایور اٹ ول بی پاسبل فار می ٹو جوائن دیم آئی ول جوائن دیم اگین. اور یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا ایز اے ڈپٹی کمشنر, آپ کیا سمجھتے ہیں یوتھ کے لیے کیا کام ہونا چاہیے اور آپ خود کیا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اٹ از امپورٹنٹ کہ یوتھ جو ہے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے آپ کنیکٹ کر رہی ہے آپس میں, لیکن میرا خیال ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپٹکس آر امپورٹنٹ, کمیونیکیشن از امپورٹنٹ, اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریمین ویل انفارمڈ, بٹ اٹ از ایون مور امپورٹنٹ ٹو فوکس آن دا سبسٹینس, دی ایسنس, نالج, ہارڈ ورک, اس کے اوپر فوکس کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے پھر یہ اپنے آپ کی انفارمیشن میں بھی اپنے لوپ میں رکھنا, کمیونیکیٹ کرنا لوگوں کے ساتھ, مختلف نئی انوویشنز کو اپنے ساتھ لے کے چلنا, اپنی زندگی کا اپنی شخصیت کا حصہ بنانا, اپنی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کا حصہ بنانا, اٹ از ایکولی امپورٹنٹ. بٹ یہ ہے کہ فوکس کہیں یہ نہ ہو کہ یہ زیادہ چیزیں امپورٹنٹ ہے, فوکس یہ ہو کہ ہم نے کانٹینٹ پہ, نالج پہ, ہارڈ ورک پہ, اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. تو میرا ان کے لیے یہی میسج ہوگا. یہ تھا آج کا اس پیس کانفرنس کا مقصد بھی, اور اس پیس کانفرنس کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا کہ ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں, پورا پاکستان متحد ہے, پورا پاکستان گلگت سے لے کے سندھ تک اور اس کے علاوہ بلوچستان سے لے کے کشمیر تک ایک ہی پلیٹ فارم ہے, ایک ہی نعرہ ہے, سب سے پہلے پاکستان, اور ہم کشمیر کے لیے ہمیشہ قربانی دیتے آئے ہیں, دیتے رہیں گے, اور اس سے ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان.